हा प्रोग्राम बघा, सिंपल लिहिलेला आहे. यामध्ये फक्त प्रिंट स्टेटमेंट आहे. प्रिंट वेलकम, फर्स्ट टाइम हाय हाऊ आर यू, सेकंड टाइम हाय हाऊ आर यू अँड एंड. ठीक आहे. याच्यामध्ये ह्या ज्या स्टेटमेंट्स आहेत, हाय हाऊ आर यू, ह्या दोन रिपीट झालेल्या आहेत. बट नाउ दे आर नॉट continuous. In between we have the statement, this statement. If certain part of your program, if it is repeated again and again continuously, it may be same or it may be logically same. So in such case, we go with looping. While writing program, if we know how many times we want to repeat the program, in that case we go with for loop. But while writing program, if we don't know how many times we want to repeat or we want to iterate, this repetition परत iterate देखील म्हणतात. How many times we want to iterate, in that case we go with while loop. But the important part is it must be continuous. Now this part is not continuous. In between we have the statement. So if certain part of your program, if it is not repeated again and again, but if it is not, it is repeated but not continuously. If certain part of your program, हा जो part आहे, hi how are you and hi how are you, this is repeating twice, but in between we have the statement. ही जर का स्टेटमेंट नसती तर आपण फॉर लूप इथे टाकला असता, कारण आपल्याला दोन वेळा रिपीट करायचं आहे, तर आपण इथे फॉर लूप प्लेस केला असता. बट राईट नाउ this case is not there. In between we have the statement. So if certain part of your program, if it is repeated again and again but not continuously, in between we have the statement. In that case we go with function. So if certain part of the program, if it is repeated again and again continuously, in that case we go with looping. And if certain part of a program, if it is repeated again and again but not continuously, in that case we go with function. Function means simple program. Function हा देखील एक simple program असणार आहे. So function starts with reserved word def. Def is called as a define. Okay, define the function. So if I use function name as show, you can give any name to the function, but it should start with character. Blank space is not allowed. Reserved words are not allowed. Then open bracket, close bracket is compulsory. Colon and enter. And then write the part which you want to repeat. I want to repeat this part. Hi and print how are you. This part I want to repeat. Okay. Now, okay, the part which we want to repeat again and again, that we have written into the function. The function name is show, and in that we have written the two statements. Now if we come to the main program, now here we have welcome first time. Now hi hello, instead of writing hi and hello, we write the name of the function like show open bracket close bracket, show open bracket close bracket. Here also instead of writing two statements, we will write now show open bracket close bracket. Now if we run this program, click here, right click and run the program. Check here, it will give you the output. Check here, welcome first time hi how are you, second time hi how are you and end. समजा ह्या स्टेटमेंट मी दिल्याच नसत्या, suppose these statements are not there, suppose we have not given. Okay, and now if we execute our program, check the answer. What is the output? Welcome first time, second time, end. याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ काय झाला? शो एक्झिक्यूट झालेला आहे की नाही? नो, शिवानीला वाटतं नाही. आणखीन अजय, तुला काय वाटतं? हॅलो, नो. आणखीन कोण? शुभम. शो हा एक्झिक्यूट झालेला नाही आहे. शो इज नॉट एक्झिक्युटेड. दो दिस प्रोग्राम इज रिटन,
though this program is written, it is not executing because here our interpreter, Python refers interpreter, here our interpreter start execution from this line. Okay, as a normal program. Okay, it will execute welcome, it will execute first time, second time and end. It is not executing this because we have not given any instruction to call the function. So to call the function, we have to write the statement like this. So this statement is called as a calling statement for the function or reference statement for the function. Now if we execute, now it will give you the correct answer. Welcome, first time hi, how are you, second time hi or ही समजा statement दिली नसती. If this statement is not given and if we execute the program, okay, welcome first time how are you, second time end. So it will start here, it will execute this statement, then it will execute this statement. When this statement is executed, it goes to execute your show. It will execute this statement, it will execute this statement, end of the function, it will come back to the calling program here, it will execute next statement second time, then it will execute end. So the second time we have not called the function, that's why it is not executing this. So this indicates to execute the function there must be a calling statement of the function. जसं समजा तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता, ज्या ठिकाणी राहता त्या गल्लीमध्ये आता कोविड आहे त्यामुळे फंक्शन्स वगैरे काही नाही, ती गोष्ट सोडून द्या. परंतु समजा कोविड नसता आणि जर गल्लीमध्ये एखादं फंक्शन असतं, समजा तुमचं घर सोडून एक 10 घरानंतर एखाद्यांच्या कोणातरी मुलग्याचा पहिला वाढदिवस आहे, ठीक आहे, तर जनरली सभ्य लोक आमंत्रण असल्याशिवाय जात नाही. शिवाजी पेठेवर गोष्टी वेगळी आहे, शिवाजी पेठे सगळी घरची आपलीच असतात, आमंत्रण असू दे नसू दे सगळेजण जातात. तर जनरली जर का तुम्ही न्यू शाहूपुरी, रुईकर कॉलनी, राजारामपुरी, जिथे सभ्य सभ्य म्हणत नाही, स्टँडर्ड लोक, सभ्य असं नाही, शिवाजी पेठ खूप छान आहे ॲज कम्पेअर टू राजारामपुरी वगैरे, ठीक आहे. जनरली पण जर का स्टँडर्ड गोष्टीचा स्टँडर्ड ठिकाणी विचार केला आणि ज्या बिल्डिंगमध्ये तुम्ही किंवा अपार्टमेंटमध्ये ज्या अपार्टमेंटमध्ये तुम्ही राहता वगैरे त्यातल्या एखाद्या घरी कोणाला तरी फंक्शन असेल तर सभ्य लोक जे आहेत ते आमंत्रणाशिवाय जात नाहीत, आमंत्रण असेल तरच जातात. तसं त्या प्रकारे ही गोष्ट आहे. फंक्शन लिहिलेलं आहे परंतु फंक्शनला जोपर्यंत कॉलिंग स्टेटमेंट असत नाही तोपर्यंत तुमचा इंटरप्रिटर जो आहे तो फंक्शन एक्झिक्युशनला जात नाही. दो इट इज देअर इट वोंट एक्झिक्यूट. म्हणजे तुमच्या गल्लीमध्ये एखादं फंक्शन आहे किंवा तुमच्या अपार्टमेंटमध्ये एखादं फंक्शन आहे परंतु तुम्हाला आमंत्रण नाही आहे, सभ्य लोक जात नाहीत आमंत्रण असल्याशिवाय, ठीक आहे. तर त्या प्रकारे इंटरप्रेटर हा सभ्य आहे. त्यामुळे इंटरप्रेटर काय करतो, जर का फंक्शनची कॉलिंग स्टेटमेंट असेल तरच फंक्शन एक्झिक्युशनला जाणार आहे, नाहीतर फंक्शन एक्झिक्यूट करत नाही, असलं तरी एक्झिक्यूट करत नाही. जसं मागाशी म्हटलं या जागा दोन स्टेटमेंट असते, ही पहिली स्टेटमेंट आणि ही दुसरी स्टेटमेंट, ह्या ज्याला स्टेटमेंट असतील त्याच वेळेला तो फंक्शन एक्झिक्युशनला जाणार आहे. So though you have written a function in your program, if there is no calling statement, interpreter won't go to execute your function. So to execute function, there must be a calling statement. Function आहे म्हणून execute केलं जात नाही. And if calling statement is there, when this statement is executed, your compiler interpreter, sorry, Python refers interpreter, your interpreter goes to execute show. It will execute this statement, and this is the end. So it will come back to the calling program. म्हणजे समजा त्यांनी तुम्हाला आमंत्रण दिलं की आमच्या घरी आमच्या मुलग्याचा पहिला वाढदिवस आहे, संध्याकाळी 7 वाजता आहे, तुम्ही या, जेवणाचा वगैरे कार्यक्रम सगळेजण या. मग आपण गेलो सगळेजण, त्याला काय असेल गिफ्ट वगैरे दिला, कार्यक्रम केला, जेवलो वगैरे, आणि कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण आपल्या परत घरी येतो. असं म्हणत नाही की तुम्ही आज बोलवलं आहे आता मी तुमच्याकडेच राहणार, आता मला बाकीचं काय माहित नाही, तुम्ही आम्हाला ठेवून घ्यायचं, असं कधी होत नाही. वी कम बॅक टू द ओरिजिनल प्लेस, म्हणजे आपण आपल्या परत घरी निघून येतो. सो सिमिलरली when this statement is executed, it goes to execute function, it completes the function, and when function completes it comes back to the calling program, and then it will execute remaining part of the program. So this is a simple concept of the function, why function comes into the picture. But nowadays most of the time we write the programs with the help of function, because understanding of the function and debugging of the function becomes very easy. And nowadays we have everything as object oriented. So in object oriented everything is written as a function, and in main program just we put the calling statement. But this is the basic concept why function comes into the picture.
आता हे बघा आणि तुमच्यावर शंका असेल तर मला विचारा. मग आपण पुढच्या पाठाला जाऊ, शंका काय नसेल तर तुमच्या. Any question in this function? How to write function and how to call function? अजय, शिवानी ऐकू येतं ना? हां सर. समजलं का काही प्रॉब्लेम यामध्ये? नो सर. आपण फंक्शन मध्ये कोणत्याही स्टेटमेंट लिहू शकतो. We can write any statement into the function. Like yesterday's program, we can write here. And I will give now here, suppose name as calculation. म्हणजे फंक्शनचं नाव मी कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. I have given name of the function as a calculation, and that I am taking one number as the input, and then I am doing addition of digits, and then we are printing I am displaying the result. आता मी जर हा प्रोग्राम रन केला, तुम्ही बघा काय होतं आणि मला सांगा काय करायला पाहिजे. आउटपुट चेक करा. वेलकम एंड. काय प्रॉब्लेम आहे? हे का करत नाही आहे? इनपुट नंबर का घेत नाही आहे आणि रिझल्ट का डिस्प्ले करत नाही आहे? वाय इट इज नॉट डुईंग? एनी आयडिया? काही चुकलं असेल यामध्ये. फंक्शन डिफाईन केलं नाही. हे वेलकम आणि एंडच्या मध्ये. नाही हां ठीक आहे. हे फंक्शन डिफाईन म्हणतो आपण आणि त्याला फंक्शन कॉलिंग म्हणतो आपण. we have not called the function. This is called the calling statement for the function now. Function call केलेलं नाही आहे. Now if you run this, it will ask you welcome, input any number. If I input 3 4 5 4 and if I press enter key, it gives me addition of digits is 16 and then 8. Clear? We can write any type of statement into the function. Clear? Any problem? No sir. आता मला काय करायचं आहे, हे जर का कळालं असेल तर मला काय करायचं आहे, हा जो रिझल्ट जो आहे तो रिझल्ट मला ह्या ठिकाणी हवा आहे. मेन प्रोग्राममध्ये रिझल्ट प्रिंट करायचा आहे. कधी कधी अशा प्रकारे सिच्युएशन येते की आपण प्रोग्राम जो आहे तो सर्व फंक्शनमध्ये लिहितो आणि रिझल्ट जो आहे तो रिझल्ट आपल्याला परत कॉलिंग प्रोग्राममध्ये लागतो. समटाइम्स वी नीड दिस. ठीक आहे. सो हिअर इफ वी राईट दिस स्टेटमेंट ओव्हर हिअर, सपोज मी इथून काढली आणि मी स्टेटमेंट इथं लिहिली. And now if I run this program, input any number 3 4 5 4 and if I press enter key, so it gives here addition of digits is built-in function sum.
ठीक आहे, तर ते थोडं चेंज करू कारण सम हे बिल्ट इन फंक्शन आहे. वी विल डू आन्सर नाव. त्याचा कलर निळा झालेला आहे बघा, बिकॉज इट इज अ रिझर्व वर्ड ans. If I give ans, now it is giving error for ans, unresolved reference ans. हा अनरिझॉल्व्ड ans का घेतलेला आहे, कारण का हा जो ans आहे हा ans या फंक्शन मध्ये आहे. We have declared this ans into the function, and this ans is don't have any relation with each other. या दोन्हींचा एकमेकाशी काही एक संबंध नाही. ठीक आहे, त्यामुळे हा प्रोग्राम रनच होणार नाही. It is giving error here itself. Okay, if I give here, check here, it is giving error. The an is not defined here in this statement, because variables of function and variables of the calling program, they don't have any relation with each other. कळाला हा एरर? रिझॉल्व करू आपण एरर. करेक्ट कळालं का? फंक्शन मधला कोणताही व्हेरिएबल आपण डायरेक्टली कॉलिंग प्रोग्राम मध्ये यूज करू शकत नाही. नॉट पॉसिबल टू यूज इट डायरेक्टली. मग काय करायला पाहिजे, तर जी व्हॅल्यू फंक्शन मधली जी व्हॅल्यू तुम्हाला कॉलिंग प्रोग्राम मध्ये हवी आहे ती व्हॅल्यू रिटर्न करावी लागते. रिटर्न ans. आणि ती व्हॅल्यू रिसीव्ह करावी लागते. यू रिसीव्ह दिस एज ans इज इक्वल टू. आता हा एरर निघून गेलेला आहे बघा. म्हणजे फंक्शन मधली एखादी व्हॅल्यू तुम्हाला जर का मेन प्रोग्राम मध्ये हवी असेल तर फंक्शन मधून ती रिटर्न करावी लागते विथ हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट अँड द व्हेरिएबल, आणि ती कॉलिंग प्रोग्राम मध्ये रिसीव्ह करा. आता हे आन्सर आणि हे आन्सर सेम असलं पाहिजे असं काही नाही आहे. यू कॅन गिव्ह हिअर एनिथिंग, आन्सर अँड देन आन्सर. नाउ इफ यू रन this will work now. Check here, addition of digits is equal to 16. Clear? So if the value which is present within a function, if that value, if you want to access into the calling program, then from function we have to return the value, and that value we have to receive into the calling program compulsory. If you don't receive the value like this, it will still generate your error. So we have to receive the value compulsory. म्हणजे हे दोन्ही मॅच होणं गरजेचं आहे. तुम्ही रिटर्न करत असाल तर रिसीव्ह करणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. असं होत नाही की फंक्शन रिटर्न करायला आहे आणि मेन प्रोग्राम रिसीव्ह करत नाही, हे अलाउड नाही आहे. आणि रिटर्न स्टेटमेंट चेक करा, ही व्हाईलच्या खाली आहे. इट इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाईल लूप. ओनली दिस 3 स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ व्हाईल लूप. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाईल लूप, दिस इज अ रेग्युलर प्रोग्राम. इंडेंटिंग खूप महत्वाचं आहे, लक्षात घेणं. कळालं? एनी प्रॉब्लेम? So this concept is called as a returning value from a function. फंक्शन मधून आपण ही व्हॅल्यू रिटर्न करत आहे. समजलं हे? बघा प्रोग्राम परत एकदा. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. सगळे शांतच आहे आज तुम्ही. कंटाळा वाटतं, लेक्चर लय झाले का कॉलेजमध्ये आज बहुतेक. ठीक आहे. Now suppose I am using one more variable like COU equal to 0, and then I am using count equal to COU plus 1. Digits किती आहेत त्याच्यामध्ये? Answer indicates
the addition of each and every digit. Okay, and this count incrementing indicates how many digits are there. म्हणजे हा जर का घेतला 3 4 5 4, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 4 डिजिट्स आहेत. सो सपोज आय विल प्रिंट हिअर नाउ. प्रिंट काय आपण केलं होतं हे नंबर ऑफ digits comma COU. Now if I run this program, spelling चुकलं तर digits असू दे, तो तसंच प्रिंट करेल 1 2 3. suppose 145, enter, number of digits 3, and this is addition is 10. बरोबर आहे, 1 plus 4 plus 5. digit. ठीक है. Now this count I am using here. AVG equal to ANS divided by COU. है ना, काय होणार आहे? What will be the value of AVG? AVG काय आहे? व्हेरिएबल आहे. त्याच्यामध्ये काय व्हॅल्यू आहे? म्हणजे समजा 145 आपण इनपुट केला तर या AVG मध्ये व्हॅल्यू काय येईल? AVG मध्ये काय व्हॅल्यू येईल? आपण जर का नंबर 145 इनपुट केला तर AVG मध्ये व्हॅल्यू काय येईल? ANS मध्ये व्हॅल्यू काय येईल? 145 इनपुट केल्यानंतर ANS ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? सुमित, नंबर जर का आपण 145 इनपुट केला तर या ANS मध्ये काय येणार आहे? 14. What will the value in ANS? 145. हे यार ती n मधली व्हॅल्यू आहे. ANS मध्ये काय व्हॅल्यू येणार? 10. हा 10. 10 येणार आहे. बरोबर आहे, ऍडिशन ऑफ डिजिट्स. आणि या COU मध्ये काय येणार आहे? नंबर ऑफ डिजिट्स 3 येणार आहे. बरोबर आहे. 3. मग इथे काय येणार आहे? 10 डिवाइड बाय 3. याचा अर्थ काय? ॲव्हरेज ऑफ डिजिट्स. ॲव्हरेज ऑफ डिजिट्स कळलं? मी इथं प्रिंट करतो. If I run this now, and if I input now 4 3 5, if I run this now, check here. Addition of digits किती आली? 12 आली. म्हणजे 5 plus 3 plus 4, 5 आणि 3 8 आणि 4 12. टोटल डिजिट किती आहे? 3 डिजिट. म्हणजे 12 भागिले 3. So average is 4.0. Clear? Now this average again. हे average मला परत मेन प्रोग्राम मध्ये हवं आहे. This average again I want it to the main program. Average of digits. आता परत हाच प्रॉब्लेम आहे कारण ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट केलेला आहे मेन प्रोग्राम मध्ये, सॉरी फंक्शन मध्ये, आणि आपण ऍक्सेस करतो कॉलिंग प्रोग्राम मध्ये. फंक्शन ॲव्हरेज व्हेरिएबल, फंक्शन मधला व्हेरिएबल हा आपण कॉलिंग प्रोग्राम मध्ये ऍक्सेस करू शकत नाही. मग या केस मध्ये आपण इथे जर का रिटर्न केला, रिटर्न AVG समजा मी केला आता, ठीक आहे, आणि या ठिकाणी केला मी AVG इक्वल टू कॅल्क्युलेशन, तर ते होत नाही. करून बघा. रन केला मी, वेलकम इनपुट नंबर, इफ आय गिव्ह 3 4 5, एंटर केला, अगेन इट इज आस्किंग मी द नंबर and then it is printing the result. हे बघ, addition of the digit 4, average of digit 7. काय होतं ज्याला ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, when this statement is executed, it will go to execute calculation, it will execute this part, आणि ही ज्याला स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल return AVG, at that time it will come here and it will assign to the answer. म्हणजे ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतच नाही. We can use multiple return statement into the function,
But when any one return statement get executed, your function comes back to the calling program. त्यामुळे हे ह्या केसमध्ये असं चालत नाही. फक्त पायथॉनमध्ये काय केलेलं आहे, ह्याच्या जेवढ्या काही बाकीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत, बेसिक, फोटॉन, पास्कल, कोबोल, C++, जावा, PHP, त्यानंतर तुमचं C# घ्या, VB.NET घ्या, काही घ्या, using return statement we can return only a single value in all other programming languages. तर पायथॉन मध्ये मात्र एक गोष्ट चांगली दिलेली आहे, तुम्ही मल्टिपल व्हॅल्यूज रिटर्न करू शकता. You can return multiple values with the help of return statement. So this will return now answer and average, and now you can receive this answer and average like this. Okay. This is allowed in Python. Python is the only programming language which allows you to return multiple values with the help of return statement. जेवढ्या तुम्ही व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहात तेवढ्या रिसीव्ह करणं गरजेचं आहे. हा सिक्वेन्स याची ह्याला व्हॅल्यू येईल, याची ह्याला व्हॅल्यू येईल ऑटोमॅटिकली. नाउ इफ यू रन this works perfectly now. And it will ask for number only once. Check here. Addition of digits 12, perfect, and average of digits 4.0. So your function, Python is the only programming language which allows you to return multiple values with the help of return statement. Within bracket you can mention the values, and number of values which you are returning, you have to receive those values compulsory. ठीक आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू ही याला दिली जाईल आणि याची व्हॅल्यू याला दिली जाईल. तुम्ही जर का 3 रिटर्न करणार असाल, if you want to return count also, suppose if you want to return count also, then you have to receive count here also, count, and then you can give here print number of digits, comma, count. Now if you run this, and if I input 3, 4, 5, 2, enter, total number of digits 5, addition is 17, 3 plus 3 6 plus 4 10 15 17, and average is 17 divided by 5, 3.4. पायथन ही अशी एकमेव प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत की जी तुम्हाला मल्टिपल व्हॅल्यूज रिटर्न करायची परमिशन देते. फक्त जेवढ्या व्हॅल्यू तुम्ही रिटर्न करणार तेवढ्या व्हॅल्यू रिसीव्ह करणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. This concept is called as a returning value from a function. समजते का बघा तुम्हाला? We declare the function with the help of keyword def. Def stands for define. Then we give name of the function. Open bracket, close bracket is required, compulsory, and then we give semicolon. Then we write the program. हा program हे थोडी space देऊन लिहितो आपण, and after the completion we come back to the first column to write the next part of the program. So when we start execution of the program, your compiler starts directly from here. It will execute this program, and when calling statement is there, here in this case calling statement is there, so it goes to execute your function. It completes the function, and if your function is returning the value, it will receive the value, and then it will continue with next part of the program. Simple concept of function and returning value from a function. Any doubt in this? सर Hmm. सर ते COU आणि काउंट दोन वेगवेगळे व्हेरिएबल्स आहेत ना, तरी पण ते सेम कसं कन्सिडर करते? नाही सेम कन्सिडर करत नाही. हे बघा, हे व्हेरिएबल्स जे आहेत हे व्हेरिएबल्स वेगळे आहेत,
आणि हे व्हेरिएबल्स वेगळे आहेत. तुमचा इंटरप्रेटर काय करतो, ही पहिली व्हॅल्यू जी आहे ही पहिल्याला देणार. इथं तुम्ही XYZ लिहिला तरी काय फरक पडत नाही, XYZ. ठीक आहे. मग इथे काय येणार आहे, Y, इथे येणार आहे X, आणि या ठिकाणी येणार आहे Z. तो काय करतो, 3 व्हॅल्यूज रिटर्न करायचे आहेत. ठीक आहे. तो या 3 व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे. तो चेक करत नाही याचं नाव आणि याचं नाव काय आहे. ही व्हॅल्यू याला X ला, सेकंड व्हॅल्यू Y ला, आणि थर्ड व्हॅल्यू Z ला रिटर्न करतो. करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज तो ऑटोमॅटिकली रिटर्न करतो. आपल्याला काही करायची गरज लागत नाही. तुम्ही काही द्या, तो विचारच करत नाही की तुम्ही तिकडे व्हेरिएबल काय दिलाय, तिकडे त्याचे कॅरेक्टर्स काय आहेत, आणि इकडे व्हेरिएबल काय आहे. इट वर्क्स. If you run this, number of digits 2, addition is 6, average is 3. ते आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं की कुठला कशाला तुम्ही करताय, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं. त्यामुळे जनरली स्टँडर्ड प्रॅक्टिस काय आहे, हे जे व्हेरिएबल आहेत तेच व्हेरिएबल या ठिकाणी ठेवा, कंपल्सरी. हे स्टँडर्ड प्रॅक्टिस आहे. बट इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट वी हॅव टू गिव्ह सेम नेम. फक्त लक्षात राहू नये, लक्षात ठेवायला लागू नये, तेव्हा जनरली आपण सेम नाव देतो. करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज इट मॅचेस ऑटोमॅटिकली, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड. ॲक्च्युअली त्याच्यामध्ये एक लॉजिक आहे. खरं त्या लॉजिकला कसं आहे, आता हे हा काय करतो, लॉजिकली मेंटेन करताना, मी आता तुम्हाला कुठं दाखवू, ANS, त्याच्यावरती COU, आणि त्याच्यावरती AVG. इंटरनली तुमचा कॉम्प्युटर हा असा मेंटेन करतो, AVG, COU आणि ANS. ठीक आहे. किंवा ह्या इथे आपण आन्सर असं धरू आता, ANS WER COUNT आणि AVERAGE आपण असं करू आता. ठीक आहे, कन्फ्युजन टाळण्यासाठी. ठीक आहे. इथं पहिला आन्सर आहे, त्यानंतर काउंट आहे, आणि त्यानंतर ॲव्हरेज आहे. मेंटेन करताना तो असं स्टॅकमध्ये मेंटेन करतो. सगळ्यात शेवटचा जो आहे तो टॉपला घेतो, त्यानंतर काउंट, आणि त्यानंतर आन्सर. ठीक आहे. आता ज्यावेळेला व्हॅल्यू रिटर्न करतो, रिटर्न काय आहे, ANS COU आणि AVG, तो त्याचा परत स्टॅक मेंटेन करतो. ठीक आहे. त्याचा स्टॅक काय मेंटेन करतो, पहिला आहे ANS, त्याच्यानंतर काय आहे COU, तो त्याच्यावरती, आणि त्याच्यानंतर काय आहे AVG. AVG याचा पण तो स्टॅक मेंटेन करतो. आन्सर त्याच्यावरती COU, त्याच्यावरती AVG. त्यानंतर पहिली व्हॅल्यू घेतो, ती या पहिल्याला असाइन करतो. तर हा पार्ट संपला, हा पार्ट संपला. त्यानंतर दुसरी व्हॅल्यू घेतो, या पुढच्याला असाइन करतो. तर हा पार्ट संपणार, हा पार्ट संपणार, आणि मग ही व्हॅल्यू घेणार आणि ह्याला असाइन करणार. तर हा पण पार्ट संपला आणि हा पण पार्ट संपला. तुम्ही जर या ठिकाणी असं केला, समजा असं जर का केला, ठीक आहे, आणि रन केला, तो एरर देतो बघा, टू मेनी व्हॅल्यूज टू अनपॅक, एक्सपेक्टेड 3. या ठिकाणी आपण तीनच व्हॅल्यू घेतले, आन्सर, काउंट आणि ॲव्हरेज, तीनच घेतलेले आहेत. आणि रिटर्न करत काय करतो, ANS COU AVG आणि 1 2 3 4, म्हणजे 4 व्हॅल्यू पण रिटर्न करालोय आणि रिसिव्ह करायला 3च आहेत, त्यामुळे तो एरर देतो. त्यामुळे हे देखील मॅच होणं गरजेचं आहे. जेवढ्या व्हॅल्यू तुम्ही रिटर्न करता तेवढ्या व्हॅल्यू रिसिव्ह करणं गरजेचं आहे. आणि तो सिक्वेन्सने इंटरनली ऑटोमॅटिकली कॉम्प्युटर स्वतःहून असाइन करतो. आपल्याला त्यात जास्त लक्ष घालायची काही गरज लागत नाही. ते पण मी तुम्हाला सांगितलं, इट मेंटेन्स इन अ स्टॅक फॉर्मॅट. क्लिअर, समजलं? येस सर. आणखी काही शंका कोणाला? ओके,
So today we will stop here. This concept is called as a returning value from a function. Tomorrow we will check passing value to the function. फंक्शनला व्हॅल्यू कशी पास करता येईल ते आपण उद्या चेक करायचं आहे.